شوف هذا الأمريكي أخ لنا في دين الله جل وعلا، رجل أستاذ، رجل ما له شغل في هذا في ديننا. شوفوا قرأ التوراة، قرأ الإنجيل، قرأ أشياء كثيرة، لكنه لما فتح المصحف أي آية اطلع عليها؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يا للمفاجأة، ورضيت لكم الإسلام دينا. فوقر الإسلام في قلبه. أي آية قدر الرب أن يقرأها؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. خلينا نشوف أخونا الأمريكي وقصة دخوله في دين الله جل وعلا. I'm from America. How I became Muslim, it's a little different, it's unique. When I was towards the end of my first year of college, there were a number of things that happened to me, a number of bad things, and they happened all at once. The doctor was telling me I might have health problems. There was a family member, my grandmother, she was also sick. But the two main things, personally, that made me, that really stressed me out and made me sort of paranoid was something I was robbed. Like, I woke up one morning, all of my savings had been gone, and also something that happened to my brother. My brother had, he was with some guys, and he witnessed a shootout where some guys were shooting. So these things were happening. It's making me question who is really my friend, who can I trust. It's making me really paranoid. I would try various books. I would, think, I would say this, and then, God can speak to you through anything. And I had been brought up a Christian, so I went to the Bible and I said, okay, God, please guide me and talk to me. And I opened it up and began to read at random. And what I read was more like history. It's more like a history book, it didn't really touch me. I did that again later when I found an old copy of the Quran, and I would open up and just read at random. And the first thing I read was, this day I have shown favor upon you, perfected your path, and chose Islam as your religion. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. But for 6 months I really don't remember feeling pleasure. And then all of a sudden it was like a relief, like I could go, I could breathe out and say thank you. Because this is what I've been asking for. I've been saying, God, please help me and guide me. And there it was. Right there. I read the Quran from beginning to end over about 3 months, and slowly I just, got better, got my senses back. When I first took Shahada, I just had taken Shahada by myself, in the basement of my house, and I had read in a book that you should take Shahada, And then after approximately 2 years, when I was in college, I found out that there was a masjid on the street that I lived, and so I went to visit. And there was a guy that I met there who became a really good friend of mine, who, he started talking to me and said, I haven't seen you here before, are you Muslim? And so I started talking, and he found out that, I didn't know any Muslims, and that I hadn't taken Shahada with witnesses. And so he was saying, oh, you should do that. After the prayer, the Imam says, we have a guy, he wants to take Shahada. And so I go to the front, and there's, maybe at least 100 people, maybe more. And, they said, repeat after me. And I said the Shahada, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabb
لا إله إلا الله، لا إله إلا قبل سنوات قليلة كنت في لجنة التعريف بالإسلام وسكرنا اللجنة، خلاص انتهى الدوام نبي نمشي. احنا طالعين جانا واحد أمريكي، جاني أنا شخصيا وكان بعض الإخوة موظفين في اللجنة ويانا، فقال أنا عندي ممكن أسئلة، أنا توني جاي الآن من مكان بعيد، موظف أظن عسكري في عرفجان من الجيش الأمريكي. قلت له تعال بكرة، قال لا 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 الحين. فرجعنا مرة ثانية وجلسنا معه وفتحنا اللجنة وجلسنا. قال قبل ما أقول لكم أسئلتي اسمعوا قصتي. الرجل بالثلاثينات، عسكري أمريكي أصل، ما هو متجنس أمريكي، مبين من شكله. يقول أنا وأنا صغير كنت متدين وأسرتي متدينة. يقول لكن كانت تراودني أحلام عن شيء اسمه الكعبة، شيء اسمه مكة. يقول أنا عمري ما سمعت كلاب مكة. سألت عندك أصدقاء مسلمين؟ قال أبدا. تشوف برنامج عن المسلمين في التلفزيون؟ قال أبدا، إحنا عائلة مسيحية متعصبة. يقول جيت حق جدتي فسألتها، قالت لي مكة هذا دين نبي اسمه إسماعيل وهذا نبي المسلمين. قالت لي إسماعيل حتى ما قالت لي شيء ثاني. يقول مرت الأيام وأنا في ذهني أسئلة دينية كثيرة أحتار منها. أحضر الكنيسة كل أسبوع. أنا يقول شاب متدين من صغري، ما أحب الابتعاد عن الدين. يقول أنا تمسكت بالدين المسيحي كثير وتعلمت وقرأت. يقول لكن في أسئلة داخلي ما في أحد أجابها لي وأجابها عني. يقول حتى جاء اليوم اللي بكيت من شدة الهم والغم، صدري ضاق لأن عندي أسئلة تحيرني. الفطرة إلى الآن ما وافقتها، ما لامس فطرته. يقول قعدت أبكي وأقول يا رب دلني على الدين الصحيح، يا رب دلني على الدين الصحيح، أنا خلاص تعبت. يقول أنا جالس بالثلاثينات عمره. يقول رن تليفون البيت في أمريكا، نعم أنت الضابط فلان الفلاني؟ قلت له نعم أنا هو. قال أنت مطلوب للخدمة في الكويت. قلت له ما صار الكويت هذه؟ قالوا هذه دولة عربية عند العراق، مطلوب أنت للخدمة. قلت ما في باس. سكرت قرأت عنها، دريت أنها دولة مسلمين وقريبة من مكة. قلت هذه استجابة الدعاء لي. يقول أنا جيت الكويت صار لي أيام الحين أبحث عنكم، وقالوا لي في لجنة متخصصة اسمها التعريف الإسلام. جلس معنا مع الأخوة رحبنا فيه. قلت له أعطني أسئلتك. كل الأسئلة اللي أعطاني إياها بسهولة أجبناها. وقلت له عن قصة مريم في القرآن وكيف جعلت لها سورة كاملة في حين زوجات النبي ولا واحدة لها سورة في القرآن. أما مريم العذراء سورة لها، بل هي سيدة نساء العالمين. وبينت له شنو عيسى بالنسبة للمسلمين، وأنا أقول له قاعد يبكي. قال لي أبي أسلم. قلت له أخذ لك وقت شوية، ادرس الموضوع. قال لا والله ما أطلع من هني، أنا من صغري أحلم بهذه اللحظة. شلون أسلم؟ قلت له تقول كلمتين تسلم. علمت معنى الشهادتين. فلما أسلم بكى ودمعت عيناه. قلت له ايش فيك تضايقت؟ قال هذه أسعد لحظة مرت علي في حياتي. هذا دين الله وهذا هو الإسلام، سينتشر في الأرض لا محالة. فمن أحب فليدخل ومن شاء فلا يدخل، لكن لا يلومن إلا